अस्सलाम वालेकुम। गोरी नाल शादी करके भाईरा पेपर बनवा ले, वो भी पक्के कारोबार भी बड़ा सोहना सैट कर लिया। गोरी नूं छुट्टी करा दी। भाईरा दा यह एजेंट सी कि हुण पाकिस्तान जाके शादी करांगा ते अपनी बीवी नूं इत्थे लैके आवांगा। घरदिआं नूं आख्या कि मेरे वास्ते कुड़ी तको। उन्हां कुड़ी तकी, उन्हां नूं बड़ी पसंद आई, लेकिन कुड़ी वालिआं ने एक ख्वाहिश रखी कि जे असां कुड़ी तां देनी है जे कुड़ी नूं तुहाडा मुड़ा बाहर लैके जाओ। उन्हां आख्या जी बिल्कुल असीं भी यही चाहांगे, असीं की करना कुड़ी नूं इत्थे रख के, चंगा यही है कि कुड़ी जिहड़ी है मुड़े नाल ही टुर जे। मुड़े ने भी आख्या बिल्कुल मैं इत्थे बुला लांगा। मुड़े ने मठियाई का डब्बा लिया, इत्थे मुड़ियां तकसीम करना शुरू करता कि मेरी पाकिस्तान मंगनी हो गई है, बस मैं हुण अपनी बीवी नूं लै आवणा है। उत्थे एक अंकल होरी बैठे सी, उन्हें आख्या पुत्तर तू किस तरह अपनी बीवी नूं लै आवणा, तैनूं पता नहीं है तू गोरी नाल शादी करके इत्थे दे पेपर ले ने, 7-8 साल तू पहला तू अपनी बीवी नूं इत्थे नहीं बुला सकदा। उन्हें आख्या अंकल जी छड्डो, खुशी का मज़ा ना खराब करो, मैं कोई ना कोई तरीका कढ़ लांगा ते अपनी बीवी नूं इत्थे लै आवां। उन्हें आख्या पता नहीं तेरे कोल किहड़ा तरीका होवेगा, सानूं भी इतना अरसा हो गया इत्थे रहिंदिआं, बड़ा मुश्किल है अपना बीवी नूं इत्थे बुलाना। लेकिन भाईरां नूं यह तो नहीं सी ना पता कि भाईरां दी किस्मत माड़ी है। भाईरां दा साला भी इत्थे पहुंचा ते भाईरां नूं लिफ्ट को ना कराई, वो किसी होर मुंडे कोल जाके रहिंदा रहा। बड़ी बारी उन्हें फोन किया कि भाई मैनूं मिलो, लेकिन भाईरां मजाल है कि उन्हें देर जाके मुलाकात की होवे, कहंदे यार मैं बड़ा मसरूफ होना, मेरे कोलों आवन नहीं हुंदा। उंज भी यैशी यैशी करते रहंदे सी। उन्हां दा दिल सी कि साला मेरे कोल आ गया तो सारे राज खुल जाएंगे, एक बार मेरी शादी हो जाए उस तो बाद देखी जाएगी की होंदा या के नहीं। लेकिन साले नूं किसी ने दस्सिया कि इन्हें तो गोरी नाल शादी की सी, शादी करके पेपर ले सू, फिलहाल जिहड़ा 7-8 साल तक जिहड़ा अपनी बीवी नूं नहीं बुला सकदा। जिसले उन्होंने पता लगा, उन्हें घर फोन करके दस्सिया, उन्हें आख्या भाईरां दी ते पहले ही है ते गोरी नाल शादी करके पेपर ले ने, फिलहाल तो वह बुला ही नहीं सकता अपनी बीवी नूं, तुहानूं झूठ पे मारदे ने। घरदिआं नूं पता लगा, वो सीधे टुर गए उन्हां दे घर। उन्हां आख्या जी तुसां साडे अगे झूठ मारिया, तुहाडे मुंडे ने जिहड़ा गोरी नाल शादी करके पेपर ले ने, तुसीं जिहड़ा गलत बयानी पे करदे हो। उन्हां आख्या सानूं भी नहीं पता कि नहीं बुला सकता, मुड़ा साडा कहंदा कि बुला लैंदा। आंदे हुण ही जिहड़ा फोन करके उन्होंने पूछ लैने। कहंदा जिसले फोन कीता उन्हें कहा अम्मा जी मैं कोई ना कोई तरीका करके मैं बुला लांगा, तुसीं टेंशन ना लो। उन्हें आख्या जी ना, असां जिहड़ा रिश्ता नहीं देना, असीं रिश्ते तो इनकार करने, साडी कुड़ी जिहड़ी है बाहर जाना चाहती है। जनाब कुड़ी वाले इनकार करके टुर गए। वो अगू मगर पै गया, अम्मा किसी तरीके नाल मैनूं बड़ी पसंद है, वो तुसीं जाके उन्हां नाल गल पक्की करो। जिसले उन्हें फिर गए जाके गल की, उन्हें आख्या जी ठीक है असीं रिश्ता देंगे, लेकिन सिर्फ निकाह करांगे, असीं अपनी कुड़ी रुखसत नहीं करन ले जिन्नी देर तक पेपर अपलाई करके बाहर नहीं लै जांदा। नाले 20 लाख रुपया तुसीं कुड़ी दे नां ते जमा कराओ। पहलां ते मुंडे दे घर वाले आकड़गे 20 लाख रुपया असीं क्यों जमा कराइए, साडे ते तुहानूं एतबार नहीं। उन्हें आख्या एतबार बहुत है, लेकिन जिहड़ी गल पे दसदे ने उत्थे गोरी नाल शादी कीती सी, फिलहाल जिहड़ा इहदे तों इलावा कोई हाल नहीं। उन्हें आख्या जी ठीक है असीं जिहड़ा 20 लाख रुपया जिहड़ा कुड़ी दे नां ते जमा करा देंगे। उन्हें जनाब जिहड़ा फोन ते निकाह कीता, निकाह करके जिहड़ा कुड़ी दे नां ते 20 लाख रुपया उन्हें जमा करा। उन्हें आख्या जी पेपर वगैरह बनवाओ। पेपर बनवाए, और जिसले भाईरां कोल इत्थे पेपर पहुंचे, जाके वकील नाल गलबात की। वकील ने आख्या जी तू होइए जिहड़ा 7-8 साल तू बाद अपलाई कर सकने, फिलहाल तू अपलाई नहीं कर सकता अपनी दूसरी बीवी नूं, वो भी तेरा चांस है कि उस तो बाद भी उहदा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। साले नूं पता लगा, उन्हें घर फोन करके दस्सिया। उन्हें आख्या अम्मा जी मैनूं सारी खबर लभ गई है, भाई होरी नहीं बुला सकते। भाई होरी बड़ी टेंशन च हो गए। उन्हें आख्या जी गल सुनो, मैं किसी भी तरीके नाल इनू बुला लांगा लाजमी। उन्हें आख्या पुत्र किहड़े तरीके नाल तू बुलाएगा, जे तू बुला ही नहीं सकता अपनी बीवी नूं। उन्हें आख्या तुसीं टेंशन ना लो। भाईरां दा जी कारोबार सी, दुकान ते जिहड़ा शराबी शरूबी आमदे रहिंदे सी। भाईरां दा दिमाग बहुत ज़्यादा काम करदा, उन्हें अपना दिमाग जिहड़ा वो चला लिया। उत्थे एक शराबी आंदा सी थोड़ा वडेरा जो, उन्हें आख्या बजाए किसी होर मैं पाकिस्तानी नाल गल करां, वो गल मेरी मशहूर करे, बेहतर नहीं है कि मैं इत्थों किसी नाल गल करां। वो शराबी आंदा, वो अगे 1-2 बीयर लैंदा, भाई होरी नूं 3-4 कट्ठियां देंदे, उत्थे खलो के नाल आपू कप च पा के दिंदे, बड़ा उहदे नाल जिहड़ा यारी दोस्ती कर ले, उहनूं नाल लै जांदे, जाके शवारमा वगैरह खवालना, वो बड़ा खुश हुंदा। हालांकि होर भी 7-8 उत्थे बैठे हुंदे सी, लेकिन भाईरां ने उहदा इंतखाब कीता। वो वडेरा जिहा सी, थोड़ा सियाणा जिहा लगदा सी। जिसले तक्या भाईरां ने महीने 2 के चंगा भला मेरे हत्थ विच आ गया, वो भी जिसले आंदा फ्रिज खोल के बीयर चुकी, बोतल चुकी लैके निकल जांदा सी। भाईरां ने उहदे नाल गल कीती कि मैं इस तरह जिहड़ा ना पाकिस्तान नूं अपनी बीवी नूं बुलाना चाहना, लेकिन तेरी मदद की लोड़ है। उन्हें आख्या कि मैं तेरी मदद कर सकदा। उन्हें आख्या गल सुन, मैं नाले ते तैनूं देंगा 3000 यूरो, ते उस तो बाद जिहड़ा तू ड्रिंक लैना होवे वो तैनूं हमेशा वास्ते फ्री होवेगा। उन्हें आख्या तो मैनू के करना। उन्हें आख्या मैं तेरे नाल लवांगा मकान, तू आखना कि मेरी सहेली बनी है इस तरह पाकिस्तान, तो मैं उन्होंने बुलाना है।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਫੜ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਲੀ ਡਰਿੰਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਰਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਕਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਹਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਰਾਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬੀਵੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਏ ਤੇਰਾ ਕੋ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ। ਉਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ 3000 ਯੂਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 3000 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਉਹਨੇ 3000 ਯੂਰੋ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਏ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਵੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਲੁਟਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਾਈਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ, ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੀ, ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਯੂਰੋ ਦੇ, ਕਦੇ 10 ਯੂਰੋ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 3000 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਆਖਿਆ ਹਾਲੀ ਤੂੰ ਜੇ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5-10 ਯੂਰੋ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੂਰ ਚੱਲੇ? ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਯੂਰੋ ਤੇ ਦੇ।
ਉਹਨੇ 10 ਯੂਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੂ ਸੈਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਤੱਕਣ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।